किए काहार भाग्य खाए। दर्शक बंधु, आजिर यह कहानीटी अत्यंत ज्ञानवर्धक अटे। तेणु कहानीटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान विष समान होता है। गोटिए नगरी रे गोटिए राजा थिले। से राजांको नाम ताम्रध्वज थिला। से राजा अहंकारी और निष्ठुर थिले। तांकर तीनोटी कन्या थिला। दिने राजा तांकर तीन झीओं को पचारिले, कुह झीओ माने तुमे काहार भाग्य खाउछ। राजांको सान दुई झीओ भୟରେ उत्तर देले, पिताश्री आमे आपणकर भाग्य खाउछु। किंतु चित्रलेखा नामक तांकर बड़ झीओ कहिला, नाई पिताश्री मु काहार भाग्य खाउ नाही, मु केवल मो निज भाग्य खाउछि। एही कथा सुनी राजा तुरंत क्रोधित होईगले। राजा तुरंत नापित और ब्राह्मण को डकाई कहिले, एही दुई झीओंकर विवाह कौनसी राजवंशरे कराई दियो, किंतु बड़ झीओर विवाह कौनसी कुष्ठरोगी किंबा अपंग व्यक्ति सह कराई दियो। राजांको आदेश अनुसारे नापित और ब्राह्मण तीन झीओंकर विवाह पाई बाहरी गले। सेमाने राजांको सान दुई झीओंकर विवाह राजवंशरे स्थिर करिदेले। किंतु तृतीय झीओ पाई बर खोजु खोजु गोटिए झुंपुड़ी रे गोटिए कुष्ठरोगी रहुथिबार देखिले। ता शरीररु कुष्ठ झरुथिला। एहा देखि नापित और ब्राह्मण भाबिले, एहाठारु भल बर आमको आउ केही मिलिबे नाही। एही व्यक्ति सहित राजकन्यार विवाह कराई देबा। महाराणी एही कथा को नहीं महाराजांकु बुझाइबाकु बहु चेष्टा करती, किंतु महाराज निज जिद्दी रे अटल रही तीन झीओंकर विवाह स्थिर होइथिबा पात्रंक सह कराई देले। अहंकारी राजा मध्य शीघ्र चित्रलेखा को सेही जंगल को नहीं सेही कुष्ठरोगी सह कराई देले। सेही झीओटी बहुत पतिव्रता थिला। से सेही जंगल रे पति सेवा करी दुखरे जीवन काटुथिला। तार दुई सान भौणी बड़ बड़ राजांक घरे बड़ आराम रे समय बिताउथिले। किंतु चित्रलेखा जानिबाकु पाइला, से कुष्ठरोगी जनक पूर्वरु जणे प्रतापी और सच्चोट राजा थिले। तांको नाम थिला विक्रम। गोटिए सर्प तांकु धोका देई तांकर एपरी अवस्था करिछि। प्रकृत कहानी हेउछि राजा विक्रमक राजमहल निकटस्थ गोटिए जंगल रे एक विराट बरगछ थिला। गछ पाखरे गोटिए गात थिला। सेही गातरे गोटिए साप बास करुथिला। दिने सर्प गातरु बाहरिबा पई चेष्टा कला। बाजपक्षी एहा देखि सर्प उपरकू झांप मारिला, किंतु साप गातरु पूरा बाहरी नथिबारु पूरा जीवन विकल रे गात भितरकू पशिगला। एहीपरि केते थर साप बाहरकू बाहरिबा पई चेष्टा करुथाए। बाजपक्षी ताकू धरिबा पई मध्य चेष्टा करुथाए। बाजपक्षी भाबिला, साप बाहरिबा मात्रे मु ताकू खाई जीवी। साप बाजपक्षी भୟରେ गात भितरे लुचि रही थाए। एहीपरि बहु समय बीतीगला। साप भाबिला, जदि राजा विक्रम आसन्ते तेबे मोते एही विपदरु उद्धार करि पारन्ते। से तो सर्वदा अन्यर दुख दूर करती। एहा भाबी सापटी गातरे लुचि रहिला। जे केही सेही बाट देई जाउथिला, साप कहुथिला, भाई मो कथा राजांक पाखरे पहुँचाई दियो, मु तुम पाखरे ऋणी होई रहिबी। दिने राजा विक्रम सेही बाट देई जंगल को जाउथिले। साप जानी पारिला जे केही जणे एही बाट देई जाउछि। तेणु साप गातरु बाहरी कहिला, भाई मोते राजा विक्रमक सह देखा कराई दियो, मु सारा जीवन तुमर ऋणी होई रहिबी। राजा विक्रम एहा सुनी आश्चर्य होई पचारिले, तुमर राजांक पाखरे कौन काम? तेणु साप कहिला, देखंतु भाई, राजा विक्रम सर्वदा अन्यर दुख दूर करती। मु अनेक दिनरु एही गातरे अटकी रहिछि। मु बहुत दुखी अटे। जदि मु बाहरकू बाहरे तेबे एही गछरे थिबा बाजपक्षी मोते आक्रमण करी मारिदेब। तेणु मु बाहरकू बाहरी पारु नाही कि किछि खाई पारु मध्य नाही। एही गातरे सेपरी भोक उपासरे पड़ी रहिछि। राजा कहिले, हे सर्पराज, मु ही से राजा विक्रम अटे। मोते कुह, मु किपरि तुमर कष्ट दूर करि परिबी? महाराज कहिले, जदि तुमे कहिब तेबे मु तुमको एठारु नेई दूर जंगल रे छाड़ी देबी। सापटी कहिला, राजा सेपरी कले मध्य बाजपक्षी मोते देखि मारिदेब। हे राजन, आपण किछि समय पाई आपणक पेटरे मोते आश्रय दियंतु।
ଯେତେବେଳେ ବାଜପକ୍ଷୀ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଯିବି। ତେବେ ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାର। ତାପରେ ରାଜା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ସାପଟି ମୁହଁ ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ବସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ନାଗରାଜ, ଏବେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସ। ଏବେ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବାଜପକ୍ଷୀ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାପ କହିଲା, ନାଇଁ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମ ପେଟ ଭିତରୁ ଆଉ ବାହାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, କାହିଁକି? ତୁମେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ? ସାପ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ଆରାମ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ମିଳୁଛି ତାହା ଗାତରୁ ମିଳୁନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରୁ କେବେ ହେଲେ ବାହାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ପ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସାପର ବିଷ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ସାରା ଶରୀରରେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଦେଖାଗଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏବେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଏବେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସେହି ନାଗରାଜଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ରାଜା ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଛୋଟ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୁଷ୍ଠର ପାଣି ଝରୁଥିଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା, ଯାହାକି ସର୍ପର ବିଷ ଥିଲା। ସର୍ପ କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ରାଜାଙ୍କ ପେଟରେ ବସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ବିକ୍ରମ ସହ କରାଇଦେଲେ। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହି ରହି ଚିତ୍ରଲେଖାର ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେହି ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସାପର ଗାତ ଥିଲା। ଦିନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ରଲେଖା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ସାପ ବାହାରିଲା ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ସାପକୁ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ନିଜ ବଚନରୁ ଓହରିଗଲୁ। ତୁ ତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ହେଲେ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାରି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ପରୋପକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପେଟରେ ରହିଗଲୁ। ତୋ ବିଷ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସାରା ଶରୀରରେ କୁଷ୍ଠ ବାହାରିଗଲାଣି। ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁ କେତେ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ। କାରଣ ଏତେ ସମୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆହୁରି କହୁଛି, ଯଦି କେହି ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ତ ମରଣର ଉପାୟ କହୁଛି। ଯଦି କେହି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣି ଏହି ରାଜାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବ, ତେବେ ତୁ 100 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମଳ ମାର୍ଗରେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ସର୍ପ ଅନ୍ୟ ସର୍ପକୁ କହିଲା, ତୋ ପରି ଲୋଭୀ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତୁ ଧନର ଖଜାନା ଉପରେ କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ବସିଛୁ। ଯଦି ଏହି ଧନ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ନ ଜାଣେ କେତେ ମଣିଷଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ତ ମରଣର ଉପାୟ କହୁଛି। ଯଦି କେହି ଶୁଣୁଛି, ତେବେ ଗରମ ତେଲ ନେଇ ତୋ ଗାତରେ ଢାଳିଦେଲେ ତୁ ସେହି କ୍ଷଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ସେହି ଗାତ ଖୋଳିଲେ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିବ। ଚିତ୍ରଲେଖା ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣୁଥିଲା। ଚିତ୍ରଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ତ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୁଷ୍ଠ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ବିଚାରୀ ଚିତ୍ରଲେଖା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଋଷିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦରକାର। ମହାତ୍ମା ପଚାରିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ କ'ଣ କରିବ? ଚିତ୍ରଲେଖା କହିଲା, ହେ ଋଷିବର, ମୁଁ ମହାରାଜ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କର ଝିଅ ଚିତ୍ରଲେଖା ଅଟେ। ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଔଷଧ ରୂପେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଋଷି ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦେଲେ। ଚିତ୍ରଲେଖା ସେହି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଧରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଷ୍ଠରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ପିଇଦେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ସର୍ପଟି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 100 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର କୁଷ୍ଠରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ପୂର୍ବପରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଚିତ୍ରଲେଖା କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସହରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପିପା ତେଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବିକ୍ରମ ପଚାରିଲେ, ଚିତ୍ରଲେଖା, ତୁମେ ସେହି ତେଲ କ'ଣ କରିବ? ଚିତ୍ରଲେଖା କହିଲା, ଆପଣ ଆଗ ତେଲ ଆଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ବିକ୍ରମ ସହରକୁ ଯାଇ
ଗୋଟିଏ ପିପା ତେଲ ଆଣିଲେ। ଚିତ୍ରଲେଖା ସେହି ତେଲକୁ ଗରମ କରି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଥିବା ଗାତରେ ଢାଳିଦେଲା। ଯେମିତି ତେଲ ଢାଳିଦେଲା ସେହି ସର୍ପର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଚିତ୍ରଲେଖା ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ସେହି ଗାତକୁ ଖୋଳନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ସେହି ଗାତ ଖୋଳିଲେ ସେଠାରୁ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଲା। ଚିତ୍ରଲେଖା କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରର ରାଜା ବିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିତା ମୋର ଅପମାନ କରି ମୋତେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ତୁମେ କିପରି କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନରେଶ ଅଟେ। ତୁମେ ଆମ ନଗରୀକୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଲେଖା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରମ ସେହିଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ସେପଟେ ରାଜା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ରାଜା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ପରାଜିତ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ହୋଇ ଭଟକୁଥିଲେ, ରାଜା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚିତ୍ରଲେଖା ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରି ନିଜକ ସେବକ ଜରିଆରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଛିଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ରାଜା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଭାବିଲେ, ନ ଜାଣେ କିଏ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରଲେଖା କହିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ସେହି ଝିଅ ତୁମର ଚିତ୍ରଲେଖା, ଯିଏ କହିଥିଲା ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଖାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଲେଖାଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନରେଶ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟେ। ତାପରେ ପିତା ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜ ନଗରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ନିଜ ସେନାଙ୍କୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଆଶା ରହିଲା।